Good afternoon, students. I am Sanjay Kamble, Assistant Professor in Department of Accountancy. In our previous lecture, we are studied the format of preparation of cost sheet and types of cost. In our today's lecture, we are start a practical problem on preparation of cost sheet. In today's lecture, we start our first problem. Here first problem on cost sheet. Prepare from the following information a statement showing a material consumed, B. Prime cost, C. Factory cost, D. Cost of production, E. Total cost, F. Net profit. Here particulars rupees. Stock of raw material on 1st January 1999 rupees 24,000. Stock of raw material on 31st December 1999 31,400. Purchases of raw material during the year 92,000. Drawing office salaries rupees 3,200. Carriage inward 2,300. Counting house salary 6,000. Carriage outwards 2,100. Bad debts return of 2,000. Rent, rates, taxes and insurance factory rupees 4,200 and office rupees 1,500. Productive wages 60,500. Depreciation on plant and machinery 3,200. Office furniture 150. Gas and water factory rupees 800 and office rupees 300. Travelers salaries and commissions rupees 2,400. Advertisement and sample 2,000. Maintenance of delivery van 2,000. Rent of warehouse rupees 1,200. Printing and stationery rupees 1,200. Telephone charges factory 800 and office rupees 1,200. Sales rupees 2,72,500. According to this information, we have to prepare a cost sheet for the year end 31st December 1999. Here now we are bifurcate the expenses according to the nature. We also discuss the format of cost sheet. Now only transfer the items to the cost sheet. Here in cost sheet we have to show a material consumed, prime cost, factory cost, cost of production, total cost and net profit. First of all, we transfer these expenses to cost sheet. First, opening stock of material is used for calculating the material consumed. Here in bracket I will write here material consumed or MC, material consumed. We use opening stock of raw material for material consumed, that is called MC, as well as stock of raw material on 31st December 1999. It is also used for calculating the material consumed. First of all, just bifurcate the expenses or transfer the expenses to particular heads. Next, purchase of raw material during the year. It is also a part of material consumed. Drawing office salaries. It is a expenses related to factory overheads.
It is a expenses of factory overheads. It should be transferred to under the head of factory overheads. Factory overheads. Okay. Next, counting house salaries. Counting house salary is transferred to office overheads. Just first bifurcate the expenses, then we transfer the expenses to to cost sheet. Counting house salary is expenses related to office or administration. Office or administration overheads. Next, carriage inward carriage inward is related to material consumed. We calculate the material consumed. Here carriage inward is relating to purchase of raw material, so we add this carriage inward in purchase of raw material, so obviously it is also helpful or used for calculating material consumed. Here it is also a part of MC, material consumed. Okay, material consumed. Next, carriage outward is related to our selling and distribution overheads. Carriage inward is related to selling and distribution overheads or expense. Okay. Next, carriage outward is expenses related to selling and distribution, so it should be transferred to under the head of selling and distribution overheads. Next, bad debts is also a part of selling and distribution overhead or expenses, so we just copy here. Bad debts written off, it is also part of selling and distribution overheads or expenses. Next, factory overheads, rent, rates, taxes and insurance. Here also given factory, the amount of factory expenses is transferred to factory overheads, that is here factory overhead. Okay, sorry, factory overheads, FOD, factory overhead. Okay, office, rent, rates, taxes and insurance of office. Here expenses is already bifurcated, we did not bifurcate these expenses. Office transfer to office expenses, factory expenses transfer to factory overheads. So office overheads, office overheads, office overheads, O oblique OD, office overheads. Productive wages is also known as direct wages, is also known as what? Direct wages. Okay, direct wages, we also called it as a direct wages, and it is useful for calculating the material consumed, or it is helpful for finding a prime cost. Okay, we add this direct wages in material consumed and we get a prime cost of the particular firm. Productive wages is also called direct wages. Next,
depreciation on plant and machinery, depreciation on plant and machinery. Here plant and machinery is used in factory, so the depreciation is transferred to under the head of factory expenses. Okay, factory overheads. Okay, overhead. And office furniture, depreciation on office furniture. Here depreciation on office furniture. It is transferred to office overheads because it is related to office furniture, so it should be transferred to office overheads. Okay, office overhead or expense. Okay, next gas and water. Here factory transferred to factory overheads and office transferred to office or administrative overheads. Selling and travelers salaries and commission, it is also related to a selling and distribution overheads. Okay, traveler salary and commission means a salesman's salary or traveling expenses or commission. It is related to our selling and distribution overhead. So traveler salary and commission is transferred under the head of selling and distribution overhead. Okay, next advertisement and sample, it is also a expenses related to selling and distribution overheads, so it is transferred to selling and distribution overheads. Then maintenance of delivery van is also a expenses related to selling and distribution of overheads. Rent of warehouses is also related to selling and distribution overheads. Printing and stationery is used in office, so it is transferred under the head of office or administrative overheads. Okay, office and administrative overhead. Okay, here telephone charges are also bifurcated. Factory telephone charges used in factory transferred to factory overheads, used in office transferred to office. Sales are used for calculating the net profit, so sales should be taken into consideration while transferring all the expenses to particular heads. Okay, now we are going to prepare the cost sheet. Here we revise this format again. बघा, यामध्ये प्रॉब्लेम नंबर पहिला आपण इथं बघत आहे. यामध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे काय प्रिपेअर करायचं आहे. तर बघा, प्रिपेअर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ए स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल कंज्युम्ड, बी प्राइम कॉस्ट, सी फॅक्टरी कॉस्ट, डी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ई टोटल कॉस्ट अँड एफ नेट प्रॉफिट. आता यामध्ये आपल्याला काय सांगितलेलं आहे की जी दिलेली इन्फॉर्मेशन आहे त्या इन्फॉर्मेशनवरून आपल्याला हे जे दिलेले हेड्स आहेत ते आपल्याला काय करायचे आहेत, फाइंड आउट करायचे आहेत. तर यामध्ये बघा, आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे, ती काय काय दिलेली आहे त्या इन्फॉर्मेशनचा आपण प्रॉब्लेममध्येच
काय करायचं आहे, बायफर्केशन करायचं आहे की कोणता खर्च कोणत्या हेडखाली जाणार हे लिहून मग आपण काय करणार आहे, कॉस्ट शीट प्रिपेअर करणार आहे. तर त्यामध्ये बघा, तर पर्टिक्युलर्स रुपीज एका कॉलममध्ये पर्टिक्युलर्स दिलेलं आहे, दुसऱ्या कॉलममध्ये रुपीज लिहिलेला आहे. यामध्ये पहिला पॉईंट आहे किंवा फर्स्ट पॉईंट आहे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 1 जानेवारी 1999 24,000 रुपये. तर हा स्टॉक आहे ओपनिंग, आणि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपण यूज करतो काय कॅल्क्युलेट करण्यासाठी, तर मटेरियल कन्झ्युम्ड. सो इट इज युजफुल फॉर मटेरियल कन्झ्युम्ड असं आपण म्हटलं की ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग आहे. ओपनिंग कशासाठी यूजफुल होईल, तर मटेरियल कन्झ्युम्ड करण्यासाठी. सेकंड आहे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 31 डिसेंबर 1999, म्हणजेच क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इथं दिलेला आहे 31,400 रुपयाचा. हा सुद्धा आपल्याला मटेरियल कन्झ्युम्ड करण्यासाठी उपयोगी ठरेल. त्याचबरोबर चालू वर्षी काही रॉ मटेरियल परचेस केलेलं आहे, तर हे परचेस केलेले रॉ मटेरियल सुद्धा आपल्याला मटेरियल कन्झ्युम्डसाठी काय होणार आहे, यूजफुल ठरणार आहे किंवा त्याचा आपण वापर करणार आहे. हे कशामध्ये ॲड केलं जातं, तर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ॲड करतो आपण ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. त्याचबरोबर ड्रॉईंग ऑफिस सॅलरी, ड्रॉईंग ऑफिस सॅलरी हा खर्च फॅक्टरीशी रिलेटेड आहे, तो फॅक्टरीला ट्रान्सफर करणार आहे. काउंटिंग हाऊस सॅलरी, काउंटिंग हाऊस सॅलरी हा ऑफिस किंवा ॲडमिनिस्ट्रेशनशी रिलेटेड आहे, म्हणून तो आपण त्या हेडखाली काय करणार आहे, लिहिणार आहे, ऑफिस अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन ओव्हरहेड्स. ते ब्रॅकेटमध्ये लिहिलं की कॉस्ट शीट प्रिपेअर करताना फक्त हे आयटम आपण कुठे कुठे ट्रान्सफर करायचे आहेत हे बघितलं की फक्त त्या हेडखाली आपण काय करत जाणार आहे, लिहित जाणार आहे. हे एक तुमच्या लक्षात असलं पाहिजे. मग काउंटिंग हाऊस सॅलरी हा खर्च किती रुपये आहे, 6,000 रुपये आहे. त्यानंतर कॅरेज इनवर्ड दिलेला आहे. कॅरेज इनवर्ड्स म्हणजे जे रॉ मटेरियल आपण खरेदी केलं असेल चालू वर्षी त्याच्यासाठी झालेला खर्च असेल तो काय होईल, तर मटेरियल कन्झ्युम्डसाठीच काय केला जाईल, यूज केला जाईल. मग हे कॅरेज इनवर्ड आपलं ॲड होईल कशामध्ये, तर परचेस ऑफ रॉ मटेरियलमध्ये, आणि त्याच्यावरून आपण काय करणार आहे, मटेरियल कन्झ्युम्ड फाइंड आउट करणार आहे. यामध्ये याची रक्कम दिलेली आहे 2,300. कॅरेज आउटवर्ड्स आहे. कॅरेज आउटवर्ड हा खर्च आपल्या सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेडशी रिलेटेड आहे, तो आपल्या सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्सला काय करणार आहे, आपण ट्रान्सफर करणार आहे. त्यानंतर बॅड डेप्स रिटर्न ऑफ आहेत. काही माल बुडालेला असेल किंवा राईट ऑफ केलेला असेल तर तो खर्च आपण बघा फॉर्मॅटमध्ये पाहिलं की बॅड डेप्स रिटर्न ऑफ हा खर्च आपल्या सेलिंग आणि डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड या हेडखाली आपण काय करत असतो, लिहित असतो. किती रुपये आहे तो, तर तो आहे 2,000 रुपये. रेंट, रेट्स, टॅक्सेस अँड इन्शुरन्स फॅक्टरी. आता इथं दोन्हींचं बायफर्केशन करून दिलेलं आहे, त्यामुळे इथं काही लिहिण्याची गरज नाही की कोणता खर्च फॅक्टरीला. जे काय रेंट, रेट, टॅक्सेस अँड इन्शुरन्स फॅक्टरीची जी रक्कम असेल ती रक्कम ॲज इट इज आपण फॅक्टरी ओव्हरहेड्स खाली लिहिणार आहोत. ऑफिसचे जे काय असेल ती ऑफिस अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन या ओव्हरहेड खाली आपण लिहिणार आहोत. तर इथं फॅक्टरीचं दिलेले आहे 4,200 4,200 आणि ऑफिस आहे 1,500, तर त्या हेडखाली आपण ते काय करणार आहे, ट्रान्सफर करणार आहे. त्यानंतर आपण पाहिलं की प्रोडक्टिव्ह वेजेस, प्रोडक्टिव्ह वेजेसलाच आपण काय म्हणतो, डायरेक्ट वेजेस. आणि डायरेक्ट वेजेस कशासाठी आपल्याला बेनिफिशियल ठरतात, तर टू फाइंड आउट द प्राईम कॉस्ट. प्राईम कॉस्ट, ओके, प्राईम कॉस्ट फाइंड आउट करण्यासाठी आपण प्रोडक्टिव्ह वेजेस काय करत असतो, तर तिथं कन्सिडर करत असतो. मग मटेरियल कन्झ्युम्ड आपल्याला जे काय रक्कम मिळेल त्यामध्ये आपण डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेन्सेस अँड अदर डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेन्सेस तिथं लिहित असतो, आणि यांची टोटल केल्यानंतर आपल्याला जी काय रक्कम मिळते त्याला आपण काय म्हणत असतो, तर प्राईम कॉस्ट असं नाव देत असतो. तर प्रोडक्टिव्ह वेजेसलाच काय म्हटलं जातं, तर डायरेक्ट वेजेस. ओके, नेक्स्ट आहे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अँड मशिनरी रुपीज 3,200.
तर हे जे काही फॅक्टरीज असेल, मला सांगा आता प्लॅन्ट अँड मशिनरी ऑफिसमध्ये यूज करणार आहे का? नाही. तर प्लॅन्ट अँड मशिनरी असेल किंवा मशिनरीज असतील त्या आपण कुठे यूज करणार आहे? तर फॅक्टरीमध्ये यूज करणार आहे. मग त्याचं जे काही डेप्रिसिएशन असेल ते आपण कुठे ट्रान्सफर केलं पाहिजे? तर फॅक्टरी ओव्हरहेड्स या हेडखाली केलं पाहिजे. त्याचबरोबर डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्निचर, हिअर इन द नेम ऑफिस इज गिवन, सो you immediately understand which depreciation is given. कोणतं दिलेलं आहे? तर फर्निचरचं दिलेलं आहे. फर्निचर इज यूज्ड इन ऑफिस, सो इट शुड बी ट्रान्सफर टू अंडर द हेड ऑफ ऑफिस अँड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स ₹150. गॅस अँड वॉटर फॅक्टरी ₹800, ऑफिस ₹300. म्हणजे जे काही गॅस आणि वॉटर यूज केलं असेल, मग फॅक्टरीमध्ये यूज केलं तर फॅक्टरीची रक्कम जी आहे ती ₹800 आहे. तर ते ₹800 फक्त फॅक्टरीला जाईल आणि ऑफिसची किती आहे? ₹300 आहे. तर ते ₹300 आपण कुठं ट्रान्सफर करणार आहोत? ऑफिसला ट्रान्सफर करणार आहोत. त्यानंतर आहे ट्रॅव्हलर्स सॅलरीज अँड कमिशन. आता हा खर्च जो आहे तो आपल्या सेलिंगशी रिलेटेड आहे. जे काय आपण माल फिनिश्ड गुड्स किंवा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नंतर आपण जे काय टोटल कॉस्ट कॅल्क्युलेट करतो ते जे काय सेलिंगवरती झालेला खर्च असेल किंवा माल सेल करण्यासाठी झालेला खर्च असेल तो सगळा आपण कुठं कन्सिडर करतो? तर सेलिंग आणि डिस्ट्रीब्युशन या ओव्हरहेडखाली कन्सिडर करत असतो. मग ट्रॅव्हलर्स सॅलरीज आणि कमिशन हा खर्च कशाशी रिलेटेड आहे? तर आपल्या सेलिंग आणि डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेडशी संबंधित आहे, म्हणून तो खर्च आपण त्या ठिकाणी ट्रान्सफर करणार आहे. त्यानंतर आहे ॲडव्हर्टिजमेंट अँड सॅम्पल, सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स. आता ॲडव्हर्टाइजमेंट असेल म्हणजे प्रोडक्टची ॲडव्हर्टाइजमेंट केली, तो जो खर्च काय आला असेल ₹2000चा, तो कुठे कन्सिडर केला जाईल? तर तो कन्सिडर केला जाईल सेलिंग आणि डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स या हेडखाली. मेंटेनन्स ऑफ डिलिव्हरी व्हॅनचा मेंटेनन्सचा जो काही खर्च असेल तो सुद्धा. डिलिव्हरी व्हॅन आपण कशासाठी यूज करणार आहे? तर जे काय आपलं प्रोडक्ट तयार झालं असेल ते प्रोडक्ट आपण जे कोण शॉप्स असतील, जे कोणती शॉप असतील त्या सिटीमध्ये, तर त्या सिटीमधल्या शॉपमध्ये जे काय आपण मटेरियल फिनिश्ड प्रोडक्ट प्रोव्हाइड करू ते आपल्या व्हॅननं प्रोव्हाइड केलं आणि त्या व्हॅनचा जो काही मेंटेनन्स एक्सपेन्सेस असतील तो कशात आपण कन्सिडर करणार आहे? तर सेलिंग आणि डिस्ट्रीब्युशन या ओव्हरहेड्स खाली कन्सिडर केला जाईल ₹2000. रेंट ऑफ वेअरहाऊस म्हणजे गोडाऊन. मग आपण गोडाऊन कशासाठी यूज करतो? तर फिनिश्ड प्रोडक्ट आपलं तयार झाल्यानंतर आपण काय करत असतो? तर आपल्या स्टोरेजसाठी वेअरहाऊसचा यूज करत असतो. मग हे स्टोरेज कशासाठी करत असतो? तर आपले जे काय फिनिश्ड प्रोडक्ट्स असतील ते आपण काय करत असतो? स्टोअर करत असतो आणि त्याचं जे काय आपण रेंट पेड करू ते कशात कन्सिडर केलं जातं? तर सेलिंग आणि डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स या हेडखाली कन्सिडर केलं जातं किंवा तो खर्च हा सेलिंगशी रिलेटेड आहे, म्हणून त्याला आपण कुठे ट्रान्सफर करणार आहे? सेलिंग आणि डिस्ट्रीब्युशन या ओव्हरहेडखाली ट्रान्सफर करणार आहे. नेक्स्ट आहे प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी. प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी हे कुठे यूज केली जाते? तर यूज केली जाते ऑफिस आणि ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये. मग हा खर्च ॲटोमॅटिकली तुमच्या लक्षात राहायला पाहिजे की प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी जर दिला असेल, त्यात बायफर्गेशन दिलं असेल फॅक्टरी आणि ऑफिस, तर तो ट्रान्सफर करण्याचा कोणताही तुम्हाला डाऊट येता कामा नये. जी काय फॅक्टरीची रक्कम असेल ती फॅक्टरीला जाईल, जी काय ऑफिसची असेल ती ऑफिसला जाईल. परंतु प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी दिलेलं आहे परंतु त्याचं बायफर्गेशन दिलं नसेल तर ॲज इट इज तो एक्सपेन्सेस ऑफिसचा कन्सिडर करून आपण कुठं लिहिणार आहे? ऑफिस अँड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्सला. कारण जे काय प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी आहे ती काय फॅक्टरीमध्ये यूज केली जाणार नाही, ती केली जाईल ती ऑफिस किंवा ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये किंवा ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसमध्ये यूज केली जाईल, म्हणून त्याला आपण कुठे ट्रान्सफर करणार आहे? तर ऑफिस आणि ॲडमिनिस्ट्रेशन या ओव्हरहेडखाली ट्रान्सफर करणार आहे. टेलिफोन चार्जेस फॅक्टरीचे जातील फॅक्टरीला, ऑफिसचे जातील ऑफिसला.
सेल्स आपण सगळ्यात शेवटी कन्सिडर करतो. ज्यावेळेस टोटल कॉस्ट आपली निघते त्यावेळेस आपण त्या टोटल कॉस्ट मधून किंवा सेल्समधून आपली जी काही टोटल कॉस्ट आली असेल ती मायनस करतो आणि जी काही रक्कम आली असेल तिला आपण काय म्हणत असतो, नेट प्रॉफिट असं नाव देत असतो. ठीक आहे. आता नाव वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. प्रिपेअर ए कॉस्ट शीट फॉर द इयर एंडेड 31 डिसेंबर 1999. कॉस्ट शीट प्रिपेअर करायला सांगितलेले आपल्याला ॲट द एंड ऑफ इयर. मग त्याचा फॉर्मॅट मी तुम्हाला दिला होता, कॉस्ट शीट फॉर द इयर एंडेड 31 डिसेंबर 1999. वर्षाच्या शेवटी तारीख दिलेली आहे. त्यानुसार बघा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 जानेवारी 1999चा जो काय आहे तो आउटर कॉलमला 24,000. बघा यामध्ये लक्षात येते. तर ओपनिंग स्टॉक ऑफ जो काय आहे, ओपनिंग स्टॉक जो आहे आपला तो काय आहे, इथं लिहिलेला आहे आपण. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 24,000 हियर. इन आउटर कॉलम रुपीज, प्रिपेअर ए 3 कॉलम. पर्टिक्युलर्स रुपीज. Particulars, we transfer the expenses here. In inner column we write down the amount. In outer column we also write down the final amount in outer column. Here opening stock of raw material on 1st January 1999 rupees 24,000, 24,000. 1 minute. Here 24,000. okay. Then we add the purchase of raw material 92,000. Where is it? Purchase of raw material here given in here 92,000. So we add this 92,000 in inner column because carriage inward is here. Carriage inward rupees 2,300. Total of inner column 94,300. Then we add this 94,300 in 24,000. We get a material available for use. This is the material available for use. Material available for use. ओके. ही जी काही रक्कम आली ती असणार आहे आपली मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज. बघा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिलेला आहे, आपण तिथं त्याच्यासमोर लिहिलेलं आहे कुठं ट्रान्सफर करणार, तर मटेरियल कन्झ्युम्ड करण्यासाठी आपण ते ट्रान्सफर करणार आहे. त्याचबरोबर परचेसेस दिलेले आहेत. आपण काय करतो तर ओपनिंग स्टॉकमध्ये परचेसेस ॲड करतो. परचेसेस आहेत 92,000 आणि हा परचेस रॉ मटेरियल केलं चालू वर्षी ते आणण्यासाठी जे काही कॅरेज पेड केलं असेल ते आहे 2,300. ते आपण कशात ॲड करणार, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल. टोटल आली त्यांची 94,300. ती 94,300 आपण 24,000मध्ये ॲड करणार. आपल्याला जी काही रक्कम मिळेल त्याला आपण नाव देतो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज 1,18,300. Now we less the stock of raw material from material available for use. Here in our problem stock of raw material is also given, that is 31st December 1999 rupees 31,400. We less this amount from 1,18,300. we get a 86,900 as a material consumed. Here we get a first point, that is material consumed. We find a material consumed here. Now we add a direct expenses or direct labor or other direct expenses which is related to production. Here in our problem only productive wages is given, that is called direct wages is rupees 60,500.
In our problem, direct expenses is not given, other direct expenses is also not given, so total of these direct expenses is 60,500. That 60,500 is add in material consumed, then we get the prime cost. Prime cost is equal to 1,47,400. In prime cost we add a factory overheads. In our problem we bifurcate the expenses. Here factory overheads, in factory overheads we find out some expenses which is related to factory. Here drawing office salary is factory expenses, as well as rent, rate, taxes and insurance, factory overheads, plant and machinery, factory overheads, gas and water, factory overheads, another telephone charges is also related to factory, so it is also transferred to factory. So here in factory overheads we transfer the expenses which is related to factory expenses. Here first point, drawing office salary rupees 3,200, rent rates and rent rate, taxes and insurance, factory 4,200, 4,200, गॅस अँड वॉटर जी फॅक्टरीशी रिलेटेड असेल ती आपण इथं कन्सिडर केलेली आहे 800 रुपये. टेलिफोन चार्जेस रिलेटेड टू फॅक्टरी 800 रुपीज. डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट अँड मशिनरी 3,200. द टोटल ऑफ फॅक्टरी ओव्हरहेड्स इज रुपीज 12,200. This 12,200 is add in prime cost. We get a factory cost or work cost. Okay, we get factory cost or work cost. Now we add a office overheads in factory cost. We get a cost of production. Here in our problem we find out some expenses which are related to office and administration overheads. Let's see these expenses and then we transfer the office expenses under the head of office and administrative overheads. Here start from first, material consumed, it is also over. Okay, it is we also transfer those item we transfer, just tick on those item. For remembering this, we are transfer this item. Once you are transfer this item, then you should not taken into consideration this item transfer a second time. हा खर्च आपण ट्रान्सफर करणार नाही. जे खर्च आपण ट्रान्सफर केले त्याला एक पेन्सिलने आपण काय करत जाणार आहे, टिक मार्क करत जाणार आहे. फॉर एक्झाम्पल आता इथं आपण एखादं काय घेऊया, तर त्या पद्धतीत आपण टिक मार्क करत जाणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल हे ट्रान्सफर केलं तर याला मी आपला वेगळा कलर देतो की रेड. हा इट शुड बी ट्रान्सफर, इट ऑल्सो ट्रान्सफर. परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ऑल्सो ट्रान्सफर्ड. ड्रॉइंग ऑफिस सॅलरी नॉट ट्रान्सफर. येस, फॅक्टरी ओव्हरहेड्स ट्रान्सफर्ड. काउंटिंग हाऊस सॅलरी नॉट ट्रान्सफर. carriage inward is transferred, so it also ticked as red because we did not taken into consideration second time transferring the carriage inward. Once you transfer one item, then it should not be transferred second time. एकदा जो आयटम आपण ट्रान्सफर करतो तो पुन्हा आपण ट्रान्सफर करण्याची गरज इथं नाही. मग जो आयटम आपण ट्रान्सफर केला असेल त्याला आपल्याला समजण्यासाठी तिथे एक छोटे टिक मार्क केले तरी चालेल. जे आता मी रेडमध्ये करतोय याचा अर्थ होतो की आपण हे आयटम ट्रान्सफर केलेले आहेत. जे रेडमध्ये नाही ते आपण ट्रान्सफर करणार आहे त्या पर्टिक्युलर हेडसाठी. आता फॅक्टरीचं आपलं झालेलं आहे. प्रोडक्टिव्ह वेजेस आपण ट्रान्सफर केलेले आहेत, बरोबर, म्हणजे झाले त्याला टिक मार्क करणार आपण.
त्याचबरोबर मग प्लांट अँड मशिनरी असेल तर आपण ट्रान्सफर केलं, रेड केलं. फॅक्टरीचं गॅस वॉटर असेल तर ओन्ली फॅक्टरीला टिक मार्क करा, कारण ऑफिस इथं आपल्याला कन्सिडर करायचं आहे. ओके. ट्रॅव्हलर्स कमिशन हे सगळे खर्च आपले आता ऑफिस आणि ॲडमिनिस्ट्रेशन सेलिंगशी रिलेटेड आहेत. इथं टेलिफोन चार्जेस आपण फॅक्टरीचे ट्रान्सफर केले त्यांना सुद्धा रेड करतो. ओके. या चला मग आता यामध्ये आता आपण ऑफिसचे जे काही खर्च असतील ते काय करणार आहोत, शोधून काढणार आहोत. बघा, काउंटिंग हाऊस सॅलरी, ठीक आहे, याला आपण काय केलं, टिक मार्क केली आणि याला आपण कुठे घेतलं तर ऑफिस ओव्हरहेड्स या हेडखाली ट्रान्सफर करणार आहे. बघा घेतले का इथं, तर काउंटिंग हाऊस सॅलरी जी आहे ते आपण इथं कन्सिडर केलेली आहे. बघा किती रुपये, 6,000 रुपये. चला पुढे आणखी कोणता खर्च आहे जो आपल्या ऑफिसशी रिलेटेड आहे तो आपण बघणार आहोत. तर काउंटिंग हाऊस सॅलरी झालेला आहे. कॅरेज आउटवर्ड हा आपल्या सेलिंगशी आहे. बॅड डेप्ट्स ऑफिसशी रिलेटेड आहे. रेंट, टॅक्सेस अँड इन्शुरन्स ऑफिसशी रिलेटेड आहे. ऑफिसशी रिलेटेड ऑफिसचा खर्च ऑफिसला आपण काय करणार आहे, पाठवणार आहे. बघा पाठवलेला आहे का, तर इथं आपल्याला दिसेल बघा, रेट अँड इन्शुरन्स ऑफिस 1500 जी काय रक्कम असेल ती. त्याच्यानंतर आणखी कोणते खर्च आहेत तर बघा यामध्ये ऑफिस फर्निचर डेप्रिसिएशन दिलेलं आहे. डेप्रिसिएशन आपल्याला इतर काय करावं लागेल, ट्रान्सफर करावं लागेल. मी त्याला रेड करतो आणि पुन्हा खाली जातो ऑफिस ओव्हरहेड्स या हेडखाली आणि त्याला ट्रान्सफर करतो. बघा इथं मी लिहिलं का, डेप्रिसिएशन ऑन फर्निचर 150. ओके, मी शेवटी लिहिलेलं आहे. आपण सिक्वेन्सने गेलो तर हे इथे येईल. ओके, की ऑफिसच्या खाली. ठीक आहे, हरकत नाही, कसे लिहिलं तरी चालेल, परंतु त्या हेडखाली लिहिणं हे इम्पॉर्टंट आहे इथं. त्याच्यानंतर आणखी कोणता खर्च ऑफिसशी रिलेटेड आहे तर गॅस आणि वॉटर आहे. किती रुपये, 300 रुपये. तर हे सुद्धा आपण आता लगेच तिथं ट्रान्सफर करणार आहोत ऑफिस ओव्हरहेड्स या हेडखाली. बघा आहे का, बघा इथं लिहिलं गॅस अँड वॉटर. इथं बघा ज्याला सिलेक्ट करतोय ते आयटम आपण काय करतोय, ट्रान्सफर केलेले आहेत. बघा केलेत का ऑफिस, 300 रुपीज. ओके सर, केलेलं आहे, डोंट वरी. त्यानंतर आपण आता बघूया आणखी कोणते खर्च विच इज रिलेटेड टू ऑफिस आर ट्रान्सफर अंडर द हेड ऑफ ऑफिस अँड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स. Let's see office. Okay, office gas and water transfer to office, traveling not related to office, advertisement not related to office, selling not related to office, rent warehouse not related to office, printing and stationery related to office. So it is transferred to office and administration overheads, as well as office telephone charges rupees 1200. These both items are transferred to office overheads. Here we transfer these items. See here, printing and stationery and office overheads transfer to office overheads, and telephone charges is also transferred to office overheads. We transfer all the expenses of office and administration overheads which is related to ऑफिस अँड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स. जे आपले खर्च ऑफिस अँड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्हशी रिलेटेड होते ते सर्व खर्च आपण इथं काय केलेले आहे, ट्रान्सफर केलेले आहेत. ओके, दिसलं. आता यांची जी काय टोटल येईल म्हणजे काउंटिंग हाऊस सॅलरीचे 6,000, रेंट रेट्स अँड इन्शुरन्स ऑफिस 1500, गॅस अँड वॉटर ऑफिस 300, प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी 1200, टेलिफोन चार्जेस ऑफिस 1200, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्निचर 150, and the total of these overheads is 10,350. We add this 10,350 in factory cost or work cost, we get a cost of production. We find out a next elements of our cost sheet, that is cost of production. Okay, just only add the expenses in prime cost
we automatically get all the elements of cost sheet, that is factory cost, work cost and cost of production. Here we got the 3 items or 4 items. From first, here we get a part material consumed, prime cost, factory cost or work cost and cost of production. Now we add a selling and distribution overheads or expenses in cost of production. In our problem, those expenses which are related to selling and distribution are transferred to under the head of selling and distribution overheads. Let's see the expenses which are related to the selling and distribution overheads. Here, carriage outwards related to selling and distribution overheads. Here we click here, we select it and then make it red. It means we transfer this item to particular heads. Bad debt is also a transfer amounting to rupees 2000. Here factory is not related, office expenses is not related, travelers. Here all these expenses which are related to selling, so it all these expenses are transferred to selling overhead, selling and distribution overheads. Okay, let's see. Okay, for your understanding, you make a tick mark on each and every item which is transferred to particular heads. म्हणजे तुमच्या माहितीसाठी तुम्ही प्रत्येक आयटमला टिक मार्क करत जाणं इम्पॉर्टंट आहे. जो कोणता आयटम ज्या ज्या हेड खाली तुम्ही ट्रान्सफर केला असेल त्याला टिक मार्क करत जावा, म्हणजे तुमचं कन्फ्युजन होणार नाही. ओके, यासाठी आपण इथं रेड केलेलं आहे. तर बघा, जे जे रेड केलं ते आपण इथं ट्रान्सफर केलेलं आहे का पाहूया. बघा, सेलिंग ॲडमिनिस्ट्रेशन, बघा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनमध्ये आपण ॲड करणार आहे सेलिंग आणि डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपण कशी फाइंड आउट केली हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. ओके, आता आपल्याला टोटल कॉस्ट इथं काढायची आहे. बघा, आपण यामध्ये किंवा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनमध्ये जे काही सेलिंगच्या रिलेटेड किंवा डिस्ट्रीब्युशनच्या रिलेटेड खर्च असतील त्यांनाच इथं आपण विचारात घेणार आहे. मग बघा, यामध्ये पहिला खर्च आहे ॲडव्हर्टाइजमेंट 2000. ॲडव्हर्टाइजमेंट किंवा प्रमोशन असेल किंवा सॅम्पल्स असतील, हे आपण कशासाठी वापरतो, तर आपल्या बिझनेसची सेल वाढावी यासाठी. सो इट इज रिलेटेड टू सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस अँड इट शुड ऑल्सो ट्रान्सफर टू selling and distribution overheads. Okay, now bad debts is also related to selling, rupees 2000. carriage outward, हे सुद्धा आपल्या सेलिंगशी रिलेटेड आहे, रुपीज 2100. ट्रॅव्हलर्स सॅलरीज अँड कमिशन, हे सुद्धा आपलं किती आहे, 2400 रुपये आहे, ते सुद्धा आपल्या सेलिंगशी रिलेटेड आहे. मेंटेनन्स ऑफ डिलिव्हरी व्हॅन 2000 रुपये आहे, ते सुद्धा सेलिंगशी रिलेटेड आहे. वेअरहाऊसचा रेंट असेल 1200. मग या सेलिंग आणि डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्सची आपण काय करणार आहे, या सर्वांची बेरीज आपली आली किती, तर 11,700, 11,700. This 11,700 we add this 11,700 in cost of production, then we get the amount of total cost or cost of sale. Okay, cost of sale. Okay, here cost of sale is 1,81,650, 1,81,650. Then we transfer the sale and find out the net profit. Here sale is given in our problem. Let's see the sale. Sale is 2,72,500, 2,72,500. They just write down here sales
एक ओळ जागा सोडून आपण काय करणार आहे, सेल्स लिहिणार आहे. एक ओळ जागा सोडल्यानंतर सेल्स आपण किती लिहिली, 2,72,500. या 2,72,500तून आपण काय मायनस करणार आहे, तर लेस करणार आहे. काय तर आपण यामधून टोटल कॉस्ट लेस करणार आहे. मग इथं मी तुम्हाला माहितीसाठी सांगतो, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स लेस total cost or cost of sales. Okay, here cost of sales किती आहे, 2,72,500 minus total cost, just we find out 1,81,650. Okay, we get a net profit that is rupees 90,850 is our net profit. So in our today's lecture we are prepare a cost sheet. First problem is so easy, we did not take any more adjustment in this problem. This is very simple problem for your understanding how to solve the cost sheet or how to prepare the cost sheet. Here you only remember that first of all read the problem carefully, then transfer each and every item to particular heads. Just write the name in front of particular expenses. For example, opening stock of raw material is transferred to MC, marginal cost, and then prepare a cost sheet and transfer this item according to the head of its expenses. Okay, in our next lecture we are start a second example of cost sheet, and we provide a PDF problem to you. Just write down this problem in your notebook and we solve this problem. If you have any query, then ask me. Okay, thank you very much.